अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ साकिब मुश्ताक। तुसी वेख रहे हो साकिब की दुनिया A232। उम्मीद है कि सारे भाई ठीक होंगे। असी अज आए हैं भाई अरशद कोल, जेड़े कि इस वक्त कणक नूं पानी ला रहे हैं। ते इन्हां नाल गलबात भी करांगे ते इन्हां नूं कणक दे बारे भी पुछांगे कि किनवा पानी ला रहे हो तुसी, ते खाद भी पा रहे हैं, की तरीकाकार है खाद दा, और कणक नूं किन्नी देर हो गई है बीजी नूं ते किन्नी देर कटाई दे विच है। माशाल्लाह हर पासे कणक ही है। हुण भाई उन्हां को जाने तो उन्हां नाल गल करते हैं। लो जी, असी भाई अरशद को पहुँच आए हैं ते इन्हां नाल गलबात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई अरशद की हाल चाल ने? अल्लाह दा करम जी। भाई अरशद, अज तो 2 दिन पहलों तुहानूं मैं वेख्या तुसीं एयरपोर्ट ते सी ते गड्डी ते चढ़े फिरदे सी, ते अज अपने हालात ही बदले जे ते पानी ला रहे हो। असल भाई साकब वजह पता की है? हाँ जी। गड्डी ते चढ़ना, एयरपोर्ट जाना साडी असल बेसिक जिमीदार जी जी, सही हो गया। जिमीदारे जो सानू रंग लगे फल लगे आ ते गड्डियां खरीदी माशाल्लाह जी। ठीक है जी। बाकी जे जिमीदारा साडा ते असां कायम है, जे जिमीदारा नहीं तो साडा कुछ भी नहीं। यानी कि जेड़ा तुहाडा असल काम है तुसीं वो नहीं छड्डिया? वो नहीं छड्डिया, असां कर रहे हैं ना। हाँ जी। अल्लाह दे हुक्म नाल इहदे तो बगैर साडा गुजारा ही नहीं। गड्डी तो बगैर गुजारा हो सकदा। अच्छा, ते इस जिमीदारे तो बगैर जिमीदारे तो गुजारा नहीं, सही गल है जी। अच्छा भाई अरशद, किन्ने किल्लियां दा जिमीदारा कर रहे हो? मेरे को है 14 एकड़। माशाल्लाह जी। यह जेड़ा तुसीं हुण एक डंडा फड़िया ते ड्रम पिया, ए उत्ते की पिया है सानू भी दसो। ये इस टाइम कणक गोब दी हालत च तेनू पोटाश दी जरूरत होंदी ताकि दाना जेड़ा ना गंदम दा दाना मोटा हो जाए। अच्छा अच्छा, गोब दे बारे भी सानू दसो की गोब है? हुंदा कि जदों सिट्टा कड्ढण दा अमल हुंदा ना जी। अच्छा अच्छा, ओनू गोब कहंदे आ। पौधा जदों सिट्टा कड्ढना शुरू करता है, अच्छा ने गोब। अच्छा भाई अरशद, हुण सिट्टा करना शुरू करता है इन्होंने? हाँ जी, आ देखो सिट्टा निकलना हाँ जी, शुरू हो गया ने। बिल्कुल जी। अच्छा अद्धे क निकले अद्धे लो क जी, बाहर ने। सानू भी पता लग गया जी, जदों कणक सिट्टा कड्ढण शुरू कर दिंदी ओनू गोब दी हालत कहंदे आ। ते अच्छा दसो, किन्ने दिनां बाद तकरीबन सिट्टा कड्ढना शुरू कर दिता है? तकरीबन 3 महीने तो बाद हो जाता शुरू अमल। अच्छा, ते अजे किन्ने महीने और जां दिन लगणगे ते तैयार हो जाएगी? जदों 6 महीने फसल लै जांदी है। अच्छा, हाँ जी। यानी कि अप्रैल दे विच वाढी पै जाएगी? आज 9 तरीक आ। अच्छा, ते मार्च दे एंड ते या अप्रैल दे पहले हफ्तियां च वाढी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई अरशद, पूरा जिमीदारा जानते हो, शुरू तो कर रहे हो? साडे माँ प्यो ने कीता जी, अगों असां करन दे। अच्छा अच्छा। अच्छा हुण दसो, ये कणक नूं यानी 6 महीने तैयार हुंदी ते किन्ने पानी लगदे आ 6 महीनਿਆਂ ਚ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੇਤੁੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 3 ਤੋਂ 4 ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਖਾਦਾਂ ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਆ ਖਾਦ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕੋ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਖੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਡਰਮ ਚ ਹੱਲ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਰੱਖੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਹਿਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਦੇਈਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਮਕਦਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਏਕੜ ਤੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਖਰਚੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਰਕਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਜਦੋਂ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ, ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੰਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਆਮਦਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਔਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 32-33 ਮਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਏਕੜ 50 ਮਣ 55 ਮਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 60 ਮਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚ ਜਾਂਦਾ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ?
ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਸਲ ਮੋਟਾ ਆ, ਜਿਹਾ। ਫਸਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਗਰ ਰੇਟ 5000 ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 5000 ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ 5000 ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ। 3500 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ। ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਹੈ? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਸਨ 2026 ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਟਵੇ ਸਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੱਕੇ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਡਰਮ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਕਾਰ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਫਲਾਪ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਆ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਹਫਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਵਰਟੀਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਜੀ। ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ? ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਅੱਛੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਣ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਰਕਾਂ ਕਸਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵਲਗੜ ਤੋਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਟੋਟਲੀ ਆਲੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ 1000 ਦੇ ਕੋਈ 60-65 ਕਿਲੋ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਰਮਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਮਾਰਨਾ। ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਲੱਥੇ ਨੇ। ਹੈ, ਸੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 20 ਲੀਟਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਜ਼ ਕੰਪਨੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੀਟਰ ਪਰ ਏਕੜ। ਹਾਂ, 7 ਜਾਂ 21। 16000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਦੀ। ਹੈ 3 ਏਕੜ ਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਵੀਆਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਤਹਫਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਦਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼, ਹੂੰ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਲਦ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਲਦ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦਾ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਧੋ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰੋ। ਸਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇhtiyat ਹੀ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇhtiyat ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਨੀ ਛੱਡੀ ਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਬਈ, ਲੈ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੰਨ ਦੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੱਕਾ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ। ਹੈਂ ਕਾਸ਼ੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਬੱਦਾ ਅਜੇ ਪਾਣੀ? ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹਟਣਾ? 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।